कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए उसकी कुदरत से, उसकी कुदरत से जुड़ जाइए। हालेलुया। Yes, Father. You are on throne, hallelujah. You are on throne, hallelujah, hallelujah. तेरी मोहब्बत का दरिया बहता है, हम तेरा शुक्र करते हैं। We thank you, we thank you, we thank you, Lord, we thank you. We give you glory and honor, hallelujah. Shanta bakhala bala bala. We worship you, Lord. तेरी कुदरत एक एक जिंदगी पर ठहर जाती है। Oh hallelujah, hallelujah. Receive it in the name of Jesus. अपने हालात में खुदा की कुदरत को रिसीव कीजिए, वो काम करती है। अपनी बॉडी में खुदा की हीलिंग को रिसीव कीजिए in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Wabiya rama sakha thakha nama kriya la baba baba. Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. खुदा ये कुदरत बहती जाती है और हम इसमें डीप होते जाते हैं। We trust you. तू यहाँ पर मौजूद है, हम तुझे पूरे तौर से मौका देते हैं। Lord, हम चाहते हैं कि तू abidingly हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमें भी फजल दे कि हम जुड़े रहे। Yes, thank you, thank you. We trust you and we listen from you. हम तुझसे सुनने के लिए पेश करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। तशरीफ रखिए। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। इब्रानियों का खत उसका 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत पढ़ेंगे। इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत। यहाँ पर लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, आमीन। तो हम कुछ अरसे से ओबीडियंस पर बात कर रहे हैं, फरमाबरदारी पे बात कर रहे हैं, और आज इसी में हम आगे बढ़ते हुए फेथ पर बात करेंगे। जो कुछ खुदा कहता है उसका यकीन करना ओबीडियंस है। जो कुछ खुदा कहता है, एंड फर्दर मोर, जो कुछ यीशु मसीह में खुदा ने हमारे लिए कर दिया है, उसका यकीन करना फरमाबरदारी है, आमीन। किसको इस बात की, सिंपल बात की समझ आ गई? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ी अहम बात है कि हम वो यकीन करें जो खुदा कहता है। हम वो यकीन करें जो यीशु मसीह में हमारे लिए हो चुका है, और यही फेथ है, यही पे फेथ की फाइट है। और इसकी बेस क्या है? नंबर 1, आपके ईमान की बुनियाद क्या है? खुदा के साथ आपका रिलेशनशिप, खुदा के साथ आपका रिलेशनशिप, खुदा के साथ आपका ताल्लुक, खुदा के साथ आपकी फेलोशिप। आपके ईमान की बुनियाद क्या है? खुदा के साथ आपकी फेलोशिप, आपका रिलेशनशिप, ये बुनियाद है। नोइंग हिम, उसे जानना, ये आपके ईमान की बुनियाद है। आप
جس کو جانتے ہیں، جتنا جس کے ساتھ آپ کا قریبی تعلق ہوتا ہے، جتنی آپ کی جس کے ساتھ گہری رفاقت ہوتی ہے، اتنا ہی آپ اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ اس شخص کو جسے جانتے نہیں ہیں، آپ اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، یا جسے زیادہ نہیں جانتے، یو کین ناٹ ٹرسٹ۔ لائک میاں بیوی ایک دوسرے کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ زمین پر جو ریلیشن شپ میاں بیوی کا ہے، وہ ایک دوسرے کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ان کے جاننے پہ اس بات کا انحصار ہے۔ ان کو پتا ہے کہ میں اس ایریا میں اپنے ساتھی پہ ٹرسٹ کر سکتا ہوں یا نہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ آپ کا جاننا آپ کے ٹرسٹ کی گارنٹی ہے۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ سو فرسٹ the foundation of your faith is your relationship with God۔ آپ کا خدا کے ساتھ تعلق ہے، اور تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے there is another thing is fellowship، وہ ہے رفاقت۔ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے جو دوسری چیز چاہیے وہ کیا ہے؟ فیلوشپ، رفاقت۔ پھر میں یہی اگزامپل دوں گا، اگر میاں بیوی کی شادی ہو گئی ہے، آف کورس پھر ہی وہ میاں بیوی کہلائے، ان کا نکاح ہو گیا، لیکن ان کی رفاقت نہیں ہوتی آپس میں، تو پھر یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ رہے گا لیکن ویک، اور اس میں ٹرسٹ کا جو عنصر ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ فیلوشپ از ویری امپورٹنٹ۔ اسی لیے شادی کے بعد اکثر یہ شکایت ملتی ہے کہ عام طور پر شوہر کی طرف سے، شوہر کے لیے یہ شکایت بیوی کی طرف سے ہوتی ہے کہ یہ مجھے وقت نہیں دیتے، کیونکہ ریلیشن شپ جو ہے وہ فیلوشپ مانگتا ہے۔ آمین۔ ریلیشن شپ جو ہے وہ فیلوشپ مانگتا ہے۔ خدا نے اس ریلیشن کو جو ٹوٹ چکا تھا بحال کرنے کے لیے، فیلوشپ کو بحال کرنے کے لیے ایک بڑی قیمت دی ہے، اور وہ یسوع مسیح کا لہو ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند نے اپنی جان دے دی تاکہ ہمارا خدا کے ساتھ ریلیشن شپ بحال ہو جائے، ہماری خدا کے ساتھ فیلوشپ بحال ہو جائے۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ سو یہاں پر ہم نے پڑھا کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ تو پہلی بات ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کے ایمان کی بنیاد آپ کے خدا کے ساتھ تعلق پر ہے۔ جتنا آپ کا خدا کے ساتھ تعلق ہے اتنا ہی آپ کا اس پہ ایمان ہے، جتنی آپ کی اس کے ساتھ رفاقت ہے اتنا ہی آپ کا اس پہ ایمان ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا خدا کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بڑا مضبوط ایمان ہے۔ ان دونوں کو آپ جدا نہیں کر سکتے۔ And if you don't have a great faith، اگر آپ کا مضبوط ایمان نہیں ہے تو اس کی فاؤنڈیشن میں کمزوری ہے آپ کا خدا کے ساتھ مضبوط تعلق۔ جب میں تعلق کی بات کر رہا ہوں تو نوئنگ کی بات کر رہا ہوں، اس کو جانتے کتنا ہے آپ اس کو پرسنلی کتنا جانتے ہیں، آپ کی اس کے ساتھ پرسنل فیلوشپ کتنی ہے۔ آمین۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ دعا بھی کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کلام بھی پڑھ رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ چرچ بھی جا رہے ہوں، لیکن آپ کو مردوں نے سنا۔ آمین۔ تو یہاں پر ایسے لگتا ہے جیسے یسوع مسیح نے زیادتی کر دی ہے انجیر کے درخت کے ساتھ، کیونکہ لکھا ہوا پھل کا موسم نہیں تھا۔ آمین۔ اس پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، ہوئی بھی ہیں، ہم نے یہاں چرچ میں بھی کی ہے، لیکن ایک سمپل بات، جب خدا کے بیٹوں کو کچھ چاہیے اور کسی سے چاہیے تو وہ لازم ہے کہ وہ اس سے دے۔ ہاللیلویہ۔ آمین۔ اگر آپ باغ عدن کے تعلق سے پڑھیں تو صرف ایک پھل کا ذکر باغ عدن میں ملتا ہے، وہ انجیر کا پھل۔ کس کا پھل ہے؟
लिखा उसने अंजीर के दरख्त के पत्तों से उन्होंने सी कर अपने लिए लुंगियां बनाई। आमीन। सो ये कहा जाता है कि जब अंजीर पर पत्ते हों तो लाजम है कि फल भी होना चाहिए। कई लोग कहते कि अगर यीशु खुदा था या खुदा का बेटा था तो उसे पता नहीं था कि उसमें फल नहीं है। हमें ये जानने की जरूरत नहीं है। आमीन। उसे पता था कि नहीं है। यहां पर अगर ये लिखा गया है तो हमें सिखाने के लिए लिखा गया है। हालेलुया। आमीन। यू कैन नॉट क्वेश्चन गॉड। आप खुदा का सवाल नहीं कर सकते। कुछ भी अगर बाइबल मुकद्दस में रिपोर्ट किया गया है, लिखा गया रूह कुदस की रहनुमाई से, तो उसमें हमारे लिए कुछ है। आमीन। ठीक है। फिर वो यरूशलेम में आए, यीशु हैकल में दाखिल हुआ होकर उनको जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे बाहर निकालने लगा और सराफों के तख्तों और कबूतर फरोशों की चौकियों को उल्ट दिया और उसने किसी को हैकल में से होकर कोई बर्तन ले जाने ना दिया और अपनी तालीम में उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। और सरदार काहिन और फकीह ये सुनकर उसे उसके हलाक करने का मौका ढूंढने लगे, क्योंकि उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसकी तालीम से हैरान होते थे। और हर रोज शाम को वो शहर से बाहर जाया करता था। हर रोज शाम को वो शहर से बाहर जाया करता। क्यों जाता होगा? डेफिनेटली स्पेंडिंग टाइम विद गॉड, खुदा के साथ वक्त गुजारने के लिए। लेकिन फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो उस अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा, जिस पर यीशु मसीह ने कर्ज किया था, लानत की थी। पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा, ऐ रब्बी, देख ये अंजीर का दरख्त जिस पर तुमने लानत की थी सूख गया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, खुदा पर ईमान रखो। क्या यीशु मसीह ने कहा? खुदा पर ईमान रखो। इसके लिए मुख्तलिफ ट्रांसलेशन में लफ्ज ये भी इस्तेमाल हुआ है, गॉड काइंड ऑफ फेथ। खुदा जैसा ईमान रखो, खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं, कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समंदर में जा पड़ और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे कसूर माफ करे। अगर तुम माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे कसूर भी माफ ना करेगा। आमीन। तो ये फेथ के लिए, ईमान के लिए बहुत मशहूर स्क्रिप्चर है। खुदा के लोगों ने सालों से इस पे बात की है। केनेथ हीगन खास तौर पर, जिनको फेथ पे सिखाते 60 साल जमीन पर उन्होंने तकरीबन ईमान पे सिखाया, ईमान के तजुर्बात हासिल किए। इस आयत को उन्होंने इस्तेमाल किया, स्क्रिप्चर को इस्तेमाल किया। केनेथ कोपलैंड जो इस वक्त भी मौजूद हैं, इस स्क्रिप्चर को इस्तेमाल, जितने भी फेथ पे सिखाने वाले टीचर्स हैं इस स्क्रिप्चर को इस्तेमाल करते हैं। इसका रेवलेशन है उनके पास। आमीन। और फेथ पे स्टडी करने के लिए जरूर इन लोगों को सुने जिन्होंने फेथ की बड़ी बड़ी जंगें जीती। स्मिथ विगल्सवर्थ हैं, केनेथ हीगन हैं, केनेथ कोपलैंड हैं, ओरल रॉबर्ट्स हैं, लेस्टर सिमराल हैं और जॉन जी लेक हैं। ये वो बड़े नाम हैं जिन्होंने फेथ पे सिर्फ बात नहीं की बल्कि फेथ की बड़ी बड़ी फतूहात हासिल की। एक बात याद रखिए, हमारा ईमान जो है वो बिल्कुल नकारा है अगर वो खुदा पर नहीं है। आमीन। हमारे ईमान की बुनियाद खुदा है, खुदा का कलाम है। तो यहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा जब उन्होंने कहा कि जिस दरख्त पर तूने लानत की थी वो सूख गया? यीशु ने क्या कहा?
جواب کیا دیا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اس لیے میں نے کہا اور سوکھ گیا؟ نو، یسوع نے کہا خدا پر ایمان رکھو۔ فوراً یسوع مسیح نے یہ بات سکھانا شروع کر دی کہ تم بھی ایسا کر سکتے ہو۔ آمین۔ ہم کئی دفعہ اپنے آپ کو محدود کر لیتے کہ نہیں میں کیسے یہ کر سکتا ہوں، اگر خدا کچھ کہہ رہا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں تو پھر ہم کر سکتے ہیں۔ آمین۔ اگر وہ کہہ رہا ہے تو پھر ہم بیٹھ جائیں، اگر سمجھ نہیں آ رہی تو اس کے حضور بیٹھے، کیونکہ ہم کئی دفعہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ بھی جلدی جلدی آ جائے، ہمارے لیے ہو بھی جلدی، بہت بے صبری ہوتی ہے، امپیشنس ہوتا ہے۔ بے صبری سے نہیں آپ حاصل کر سکتے، آپ کو اس کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، آپ کو اس جگہ پر آنا ہوگا تاکہ آپ خدا سے ریسیو کر سکیں۔ جلد بازی، بے صبری کو ہم اپنی ڈکشنری سے نکال دیں اگر ہم نے خداوند کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ فیتھ میں صبر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول رکھتا ہے۔ ایمان آپ کو روحانی عالم میں لے کے جاتا ہے، سنیں دھیان سے، صبر آپ کو روحانی عالم میں رکھتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ برداشت کرتے رہیں غلط چیزوں کو، صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کلام کا یقین کر رہے ہیں اس پر قائم رہیں۔ آمین۔ ایمان آپ کو اس عالم میں لے جاتا ہے جو نظر نہیں آتا، اور صبر آپ کو اس عالم میں رکھتا ہے جب تک وہ چیز، وہ برکت جو روحانی عالم میں آپ کے لیے موجود ہے جسمانی عالم میں ظاہر نہ ہو جائے۔ دو عالم ہے نا، ایک روحانی عالم ہے جو نظر نہیں آتا، ایک جسمانی عالم ہے جو نظر آتا ہے۔ تو اس درمیانی عرصے میں صبر آپ کو قائم رکھتا ہے۔ آپ کو کچھ نظر نہیں، آپ صبح اٹھتے ہیں آپ کی باڈی میں پھر ویسے ہی فیلنگز ہیں، ویسے ہی پین ہے، اور آپ جب اٹھتے ہیں آپ کہتے ہیں خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں فیلنگز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، تیرا کلام سچا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے، اور یہ ریئلٹی ہے، یہ لکھ دیا گیا ہے، یہی سچ ہے، یہ ڈاکٹرز کی رپورٹ سے، یہ میری فیلنگ سے اوپر سچائی ہے، میں سٹل اسی کا یقین کرتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی میں ایگزامپل دیتا ہوں، 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ اور ان کیس آپ کو ایک دن لگتا ہے کہ 2 اور 2، جب آپ حساب لگاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں 3 ہیں، تو آپ کے 3 کہنے سے کیا وہ ریالٹی بدل جائے گی؟ وہ قائم ہے۔ 2 اور 2 کتنے ہونے ہیں؟ ہمیشہ 4 ہی ہونے ہیں۔ خدا کا کلام حقیقت ہے، اگر اس کا رزلٹ آپ کی زندگی میں نظر نہیں آ رہا تو ریالٹی نہیں بدلی، سچائی وہیں پر قائم ہے۔ آمین۔ اور انکریجمنٹ کی بات یہ ہے کہ اگر ایک دن آپ کی زندگی میں وہ سچائی آپ کو نظر نہیں آئی تو وہ آپ کا تجربہ ہے اور وہ خدا کے کلام کے ساتھ ان لائن نہیں ہوا، لیکن خدا کا کلام کل بھی وہی ہے۔ آمین۔ یہ اس کلام میں جو آیات لکھی ہوئی ہیں، جو ورڈ لکھا ہوا ہے، اگر آج آپ کی زندگی میں آپ کو نظر نہیں آ رہا تو بے دل نہ ہو، کل جب آپ بائبل کھولیں گے تو یہی لکھا ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ یہی لکھا ہوگا، آپ پھر سے اپنے ایمان کو تقویت دیں گے اور آپ اس کا یقین کریں گے جو اٹل ہے، جو قائم ہے، کیونکہ آپ کی ریالٹی جو ہے فزیکل وہ چینج ہوتی رہے گی۔ خدا کا کلام لا تبدیل ہے، یہ پورا ہوگا اگر ہم اس کا یقین کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ تو یسوع مسیح نے ہم کو کیا کہا؟ خدا پر ایمان رکھو۔ ہمارے ایمان کی فاؤنڈیشن میں شروع سے بتا رہا، وہ خدا ہے، وہ خدا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، وہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں، ہم ان کا یقین کرتے ہیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے، بلکہ یقین کرے کہ جو۔ میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ کسی چیز کے لیے دعا کریں، لسن، دھیان سے سنیں، اپنے ایمان کو اس چیز کے لیے تعمیر کریں پہلے خدا کے کلام کی بنیاد پر کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ شفا کے لیے دعا کر رہے ہیں تو شفا پر سٹڈی کرنا شروع کریں، شفا پر سننا شروع کریں، شفا کا اقرار کرنا شروع کریں۔ آپ اس سے پہلے کہ دعا کریں اپنے ایمان کو وہاں پر لے آئیں، اور پھر جب آپ ایمان سے کہیں گے پھر آپ نے اس کا یقین کرنا کہ جو آپ نے کہا ہے وہ آپ کے لیے
हो चुका है। और लिखा है अगर दिल में शक ना करे, यहां पर भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बावजूद ईमान में चलने के शक आपके जहन में आ सकता है, तो परेशान ना हो जाए, जहन में आएगा, यहां पर दिल की बात है। शक, बेतकादी और ईमान, ये बैक वक्त तीनों मौजूद होते हैं। सुने फिर से, शक, बेतकादी और ईमान, ये तीनों बैक वक्त मौजूद होते हैं। इन तीनों में से आपने चुनाव किसका करना? ईमान का। समझ आइए आपको इस बात की? ज़हन में ये आएगा, लेकिन आपने चुनना सिर्फ ईमान को है। शक ज़हन में आ सकता है, लेकिन दिल में शक ना करे, बल्कि यकीन करे। हालेलुया, हालेलुया। किस किसने ये तजर्बा किया कि आपने फीलिंग से यकीन नहीं किया, ईमान पर कायम रहे? किस किस की जिंदगी में गवाही है? हाथ हिलाएं जरा। अगर आपकी जिंदगी में ये गवाही कल थी, वो आज भी है, वो कल भी होगी। आमीन। ये ना देखा करेंगे ये सूरत हाल छोटी थी, वो आपके लिए छोटी या बड़ी सूरत हाल है, खुदा के लिए कुछ भी मसला नहीं है। हम देखते हैं उसको छोटा या बड़ा, खुदा उसको छोटा या बड़ा नहीं देखता। खुदा के लिए मुर्दों को जिंदा करना भी छोटी सी बात है। आमीन, हालेलुया। खुदा की नजर से हम चीजों को देखते हैं। और आगे क्या लिखा है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया। क्या लिखा है? जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, बोले जरा, यकीन करो कि तुम्हें मिल गया। क्या लिखा है? यकीन करो कि तुमको, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, क्या करो? क्या यकीन करो? कि तुम्हें मिल गया। ये फेथ है। जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुम्हें मिल गया। और आगे क्या लिखा है? और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो तुमको क्या मिलेगा? आपको जिस चीज का आप यकीन करेंगे। इसका मतलब है मांगना है, यकीन करना है, और फिर मिल जाएगा। तीन चीजें हैं, मांगना है, यकीन करना है, और फिर मिल जाएगा। कई दफा हम इसको उल्ट करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं मांगे और फिर हम जो है वो हमें मिल जाए और फिर हम यकीन करें। ऐसे नहीं है। फंक्शन क्या है? मांगे, और मैंने आपको बताया इससे पहले के मांगे, आप अपने फेथ को, आप कहते हैं जी खुदा मुझे फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ रुपया दे दे, और मैं तेरा शुक्र करता हूं मुझे मिल गया, तो यकीन बिल्कुल है नहीं। तो 100 रुपये नहीं यकीन कर सकते थे, 2 करोड़ मांग लिया ना। मेरी बात की समझ आ रही? आपको पता होता है कि आप कहां पर फंक्शन कर रहे हैं। आमीन। और होली स्पिरिट, मजे की बात ये, पाक रूह आपकी मदद करता है। रूहुल कुद्स आपकी मदद कर रहा होता है कि आप अपने फेथ को बढ़ा सके। वो आपको छोड़ता नहीं है, वो आपको आपके साथ साथ है। हालेलुया। इसलिए पहले अपने फेथ को बिल्ड करें, फिर दुआएं करें। कई दफा ऐसी दुआएं कर करके आप भी भुले होने में की दुआ की थी। ऐसी दुआ करना शुरू करते हैं कि कोई पता नहीं है, जेड़ा लफ्ज आया वही बोल देता, जो मर्जी कह देता। इसलिए कई लोग जो है वो मज़ाहिया दुआएं भी करते हैं। अच्छा भला सीरियस माहौल होता है, बंदे को हंसी आ जाती है कि क्या छड़िया है, क्योंकि वो सोच समझ के फेथ में दुआएं नहीं कर रहे होते। कई दफा जोश में दुआएं कर रहे होते, कई दफा सिर्फ दुआइया होने के लिए दुआ कर रहे होते। हमारी दुआओं में, इसलिए मैं कहता हूँ, बहुत ज्यादा खुदा का कलाम होना चाहिए कि हमें पता हो हम क्या दुआ कर रहे हैं। हालेलुया। तो इससे पहले कि हम दुआ करें, अपने फेथ को वहां पर लेकर आए, और फिर जो कुछ मांगना है फिर यकीन करना, और फिर रूहुल कुद्स आपकी रहनुमाई करेगा, आप कायम रहें उसमें, और वो आपकी जिंदगी में जाहिर होगा। क्योंकि लिखा हुआ है, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो तुम्हें मिल गया और तुम्हें
مل جائے گا. ہمارے پاس فاؤنڈیشن ہے, ہم صرف ایسے ہی یقین نہیں کر رہے, ہمارے پاس اس کا کلام ہے, ہمارا اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. ہاللیلویا. اور جب وہ ہم حاصل کریں گے, اس سے خدا خوش ہوگا. آمین. خدا سچا ہے, وہ موجود ہے, اور لکھا ہے وہ اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے. جو کچھ وہ کہتا ہے وہ سچ ہے. ہمیں سمپلی اس کا یقین کرنا ہے, اور آپ اس کا یقین تب کر پائیں گے جب آپ اسے جانتے ہیں. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے سروں کو خدا ان کے حضور جھکائیں, اور دیکھیں کہ کہیں ہم ایمان میں ڈس اوبیڈینٹ تو نہیں ہوئے. کیا ہم نے خدا کی باتوں کا یقین کرنے میں سستی تو نہیں کی؟ کیا ہم نے دنیا کی ہلاک کی باتوں کا زیادہ یقین تو نہیں کیا؟ اگر ہم خدا کی باتوں کا یقین نہیں کر رہے تو یہ ڈس اوبیڈینس میں آ جاتا ہے, یہ نافرمانی میں آ جاتا ہے. تو آئیے اپنی زندگیوں پر غور کیجیے, اپنے لیے دعا کریں.